Assalamu alaikum everyone. So it's a fresh start after Eid. So I hope everyone is doing well by the grace of Almighty. Welcome to the third session of the impact of generative AI across industry. And we hope to learn a lot from our honorable Managing Director Mohammad Hassanur Rahman Hassan Bhai and Saif Rahi Bhai as well. So let's start the session. Over to you, Bhaiya. Yeah, sure. Thank you very much, Ashik. So let's put the speaker view. Maybe that will help for the record. Right. Okay. So Ashik, do you have the speaker view where the Yes. full? Yes, I have pinned as you as well, so everyone can see you. Okay, thank you very much. Thanks again for joining. I know that we know when things get started after a couple of classes or sessions, number of participants get reduced. That is completely fine, and that is the nature of it. It happens all the time. But our intention is very clear that we want to continue what we are doing. Would like to spread as much as possible. So no matter how small number it is which is being getting participating, this is completely fine. Because these things also will make things maybe available online later on, from where people can get some help if it can help in any way. So before we just start, if we just can talk with a few, just to understand if we participated before in the previous sessions or stuff. Let's say, Mr. Shakil, if you can share if you joined the other two sessions before, or this is the first session that you have joined. Hi, no, this is my first session. So I would like to know more about the program. Yeah, sure. Why not? So can you tell a bit about yourself, that what you do? Are you in a profession or student? I am basically ICT professional working in the ICT security. Oh, perfect. Great. Thanks for joining. And yeah, no worries. Thanks. Then let's get started. So just to give a very short brief that what is this program is all about is that our Shadin Lab is trying to share the knowledge of generative AI with everybody, that all of us can use this tool in our day-to-day operations, day-to-day activities, to increase our productivity, to stay abreast with the latest technologies, and can stay relevant with the industry and the trend that is going on. Because this is such a big tool, such a impactful contribution to the industry, which is going to have a very significant impact. So those will learn and those will adopt it. They will definitely move forward. But those we will not use it enough, there is a very high chance that will fall behind. So for that, we are actually targeting for all sectors. Our target is to show the general use of generative AI. And if we need technical sessions or implementation stuff, we definitely can do that later on. But our initial target is to share that where these things can be used, and what is the advantage that we can take from it, and if we do not take it, what are the challenges that we will face in near future, which is almost sure that if we do not adopt it, we're going to face challenges.
Okay, this is third session. So first was the overall idea about what are the impacts it can have, what are the implications in different industries. That was the overall idea that we wanted to share. In the second session, we picked up content generation part and how it is going to help in different type of content generation. That was the second session. So hopefully these things are going to be these things are already recorded, but hopefully will be available in Shadin Lab channel in near future. So today, what topic is actually being picked by the team is that how it might help if we want to go abroad. Okay, so the thing is, it can be for different reasons. It can be for migration purpose. It can be for higher study. It can be for only a tour, maybe a vacation, for a vacation, or maybe a business trip. So for these activities, whenever we plan these tours, whenever we want to visit somewhere, definitely take some preparation. And we get lots of options, and sometimes it becomes very difficult to choose it from. That what are the options have. So what are the what is the best what we can do for ChatGPT or the Claude, that the open source and the publicly available free generative AI tools, those are available. We can discuss with that. We can give our situation, our scenario to share. We can share that with those tools, and can take their opinions, and we can ask for some options, like let's say if we are planning to move to a country completely, so we can give my situation, and can ask for the best place or best city or best state for me personally, for me to be recommended. So that is the personalization that those system can do. So if we give my situation, that maybe I want to four of our family members, maybe we want to shift to a country, and maybe we are in a different maybe husband and wife, maybe they are in two different job sector, they do different job, and and they have little kids. So which state might be good for them to move, and this is the budget that they want to on a monthly basis initially. So all the parameters they can share with the tool, and can ask for suggestions that which are the states or which city, based on the country that we choose, that we should move for, and what is the justification of it. So all those stuff actually can come out from those conversations. And so it can have a very good conversation, not that we just only ask one question and we get an answer, but we can we can continue the conversation, we can change the terms, we can put based on the answer that we get, we can ask again, and we can really have a very knowledgeable discussion. I mean, other party is very knowledgeable, so you can really have lots of information about it, and based on that you can decide. So we can ask that based on our situation, we can share the situation, we can ask for to recommend a country, city, state, job, anything that we want, we can ask for it, and can get a very solid idea. So not necessarily that those things are always 100% accurate, but their accuracy is very high, and at least these informations are more accurate than the search results. Other search results like Google, Bing, these search tools. So this is for the migration. So if you go for a official trip, there is similar thing we can do, right? So if you go for a vacation, definitely it can now do a complete itinerary. It can plan for starting date to returning date.
So a full trip plan it can make if you give a date, if you tell that how many people are going and what are the things that you want to enjoy, what you want to do there, what are your preferences. If you tell that, it actually if you also share your budget, it can actually will give you the full travel plan within your budget, and it will give you approximate cost everywhere, and which will be very much, I mean, if it is not 100% correct, but it will be very close to those costs, because informations are very up to date. So this plan actually you can get it from there, and you can tweak here and there, and can then you can really can validate those stuff definitely. But it can really help like a very expert tour guide. Okay. So and for, let's say, for another use case might be, let's say, for higher study, we want to go abroad, right? So if we are already in a profession, so where should we go based on our profession, based on our background, based on our budget? So where we want to, I mean, where we should go, that is, they can recommend. And if we are going somewhere, what might be the cost, how I can manage my cost there, what are the advantages, disadvantages, everything we can discuss and we can plan. Also, even if we are looking for scholarship, so maybe we can share our grades, our interest, our school that we have graduated from. So based on those, actually, they also can suggest you different scholarships. Those are available here and there, and which might be suitable for you. You can get those preferences and very solid information from there as well. So these things can be customized. These things can be very personalized. These things can be really more accurate if we customize this. I mean, with the help of other engineers. But even if we use the freely available tools, these also gives a very close to very accurate results, which can be very useful. So it is very important that everybody take use of it, and by that, actually, you can save lots of time, you can save lots of money, you can save lots unexpected situations and troubles, right? And it can help to enjoy and to be safe. So this is one use case which can, so it has all the almost all the knowledge in it of its database, of its dictionary, of its brain, in its brain. So you always can take advantage of it. And so when we talk about moving abroad, so one key thing comes into mind, that the language, right? So if we're going for study, if we're going to stay, these things are very important. Even if we're going for a temporary travel, if we know some language short term for long, but it really can help you. It can be your new language learning guide, a language learning buddy, which actually can correct you every step you work with. And even we can learn read and write and grammar here and there. What is the most difficulties that we face when we use the foreign language is speaking, because we have lack of practice. We really find it difficult to find a partner to talk in foreign languages. So in that case, it really can play a very important role, where it correct what you're saying. It can respond to your queries and can continue the conversation, and even they can validate. It can validate that you are improving yourself or not. So that's how it can really guide you through for the any specific language that we want to learn. So these are the topics that actually we're going to cover today, and Rahi is going to do the prompts and the how to interact with these things one after another. We know that this is a formula. There is a formula for communicating with it.
and which can be used in many cases. So our intention is that we try to use these tools for we take a use case and show it every day, every week once, that we understand, that we try to relate that these are the things also we can make this use for. And that's how we need to get attached with it and get close to this, to use it on a day-to-day basis, on everyday basis, that we can take advantage of it, and that we can make best use of these free tools. That's how we can actually stay ahead from others. And sometimes otherwise it might really can create a big challenge for us if we do not cope up with it and stay up to date with it. So that is the intention of this whole initiative that we have taken and which are running every Sunday. So yeah, for this third session, that is from me, the intro. So now I will hand it over to Rahi, and Rahi will continue the hands-on part. Okay, so over to you, Rahi. থ্যাংক ইউ ভাই, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি বাংলাতেই আমার আমার পার্টটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছিলাম, যারা আমাদের সবার জন্য একটু সহজ। কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? ইয়েস রাহি ভাই। আমাদের হাসান ভাই যেসব, থ্যাংক ইউ। আমাদের আজকে আজকে আমাদের সেশনটাতে যে ইউজ কেসটা আমরা চুজ করছি, হাসান ভাই ইতিমধ্যেই কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি এগুলোকে একটু ওয়ান বাই ওয়ান এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব। সাথে কিছু প্রম্পটের এক্সাম্পল থাকবে যেন আপনাদের জন্য একটু বিষয়টা ফ্যামিলিয়ার হয়, যদি আপনাদের কোনো সময় এরকম কেস অ্যারাইজ হয় যে কেসগুলোতে আপনারা জেনারেটিভ এআই অনেক টুলস ইউজ করতে পারবেন আপনাদের। এটা এটা আমরা আমরা ফার্স্ট সেশন থেকেই বলে আসতেছি যে একটা ম্যাচিউর কন্টেন্ট আমাদের এইসব টেক্সট জেনারেশনের ফেজটাতে হয়তো অনেক হিউম্যান আমাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারে বা আমরাও এটা করতে পারি, বাট সময়টা আমাদের যাবে এবং ম্যাচিউরিটিটা, কন্টেন্ট ম্যাচিউরিটি কতটুকু ইনশিওর হবে এটা আমরা আমাদের হয়তো অন্য একটা জায়গা থেকে এটা ক্রস চেক করে নিতে পারি, যেখানে জেনারেটিভ এআই টুলস গুলো বা মডেলস গুলো আমাদেরকে এই বিষয়টাতে ফার্স্ট প্লেসে আমাদেরকে ইনশিওর করে দেবে। সো আমরা আজকে চুজ করছি আমাদের আমাদের হায়ার এডুকেশন অথবা মাইগ্রেশনের পারপাসে জেনারেটিভ এআই কিভাবে ইউজফুল হইতে পারে। তো জেনারেটিভ মানে মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কি পয়েন্টস আছে যেগুলো খুব খুব স্ট্রংলি ম্যাটার করে, এবং আমরা এইসব স্টেপের জন্য বা এইসব ফেসের সাপোর্টের জন্য আমরা অনেক সময় অনেক এল্ডারলি কাউকে বা কোনো এজেন্সির কাছে বা আমরা অন্য অনেক জায়গাতে আমরা মানে সময় দিয়ে আমাদের আমাদের এফোর্টটা দিই আর কি। বাট এই সাপোর্ট গুলো আমরা খুব ইজিলি আমাদের রেগুলার ডে বেসিসে ইন্টারনেট থেকেই আমরা এগুলো অ্যাচিভ করতে পারি বা অ্যাকুয়ার করতে পারি। যেমন আমি ফর দা সেক অফ সিম্পলিসিটি আমি চুজ করতেছি যে একজন মানে হায়ার এডুকেশনের জন্য যদি কেউ বাইরে বা দেশের বাইরে বা অ্যাব্রোডে কেউ ট্রাই করতে চায় বা মানে ইমিগ্রেট হতে চায়, সেক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই এর ইউসেজটা কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে বা অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে হইতে পারে। ফার্স্ট অফ অল আমি আসি যে ইউনিভার্সিটি এবং কোর্স সিলেকশন। আমাদের দেশে বাংলা মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম দুইটা মিডিয়ামে খুব প্যারালালি আর কি আমি কন্টিনিউ করছি। তো আমরা আমরা যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে আমাদের গ্রাজুয়েশন বা আমাদের হায়ার স্কুল সার্টিফিকেট নেই, ওদের ক্ষেত্রে বা আমরা যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে আসছি, স্কুল লেভেল থেকে পড়াশোনা করছি, আমাদের জন্য এটা একটু কিছু কিছু সময় সর্ট আউট করতে টাফ হয়ে যায় যে আসলে কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করবো বা অ্যাপ্লিকেশন ড্রপ করবো বা কোন কোর্সটার জন্য আমি 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 অ্যাপ্লিকেশন ফিটা দিচ্ছি বা অ্যাপ্লিকেশনটা আমি ডাম্প করবো। তো এই ক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই খুব স্মার্টলি আমাদের হেল্প করতে পারে। যে লাইক আমরা 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 একটু যদি মেনশন করি, ওপেন এআই চ্যাট জিপিটি
GPT-4o যেটা আছে এখন, যেটা সব থেকে ফাস্টেস্ট এবং লেটেস্ট মডেল উইথ উইথ লেটেস্ট নলেজ। দ্যাট মিনস মেবি 2024 এপ্রিল পর্যন্ত নলেজ বেসটা আপডেট করা আছে GPT-4o তে। সো GPT-4o এবং আমি পাশাপাশি আরো কিছু টুলস আছে, লাইক কলেজ ফাইন্ড নামে একটা টুলস আছে, যেটা আসলে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে আমাদের ইউনিভার্সিটি এবং কোর্স চয়েসে। যেমন একটা স্টুডেন্টের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, তার ইন্টারেস্ট, তার ক্যারিয়ার গোল এবং তার তার এগুলোকে কাউন্ট করে বা এগুলোর উপরে অ্যানালাইসিস করে একটা এআই পাওয়ার সিস্টেম খুব ইজিলি আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি এবং কোর্স গুলোকে, আমাদের ফর ফর বেস্ট বেস্ট সুইটেড অথবা বেস্ট টেইলর্ড ইউনিভার্সিটি এবং কোর্স আমাদেরকে অফার করতে পারে। আমি একটু এক্সাম্পল দেখাই আপনাদেরকে। Share my screen first. Like, I hope you can see my screen. Yes, we can. So, like, let's like, চলুন আমরা একটা কনটেক্সট থেকে কিছু চ্যাট করি। সাপোজ আমি একজন recently bachelor completed student from computer science and engineering major. So আমি আমার মাস্টার্স এডুকেশন, আমি মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য আমি বাইরে হায়ার এডুকেশনের জন্য বাইরে বাইরে যেতে চাই, বা বাইরের কোন কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে চাই, ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে চাই। বাট আমি জানি না আসলে, বা আমার জন্য কোনটা কোন কোন ইভেন কোন কন্টিনেন্টে আমার জন্য সুইটেবল হবে, বা আমার জন্য অপরচুনিটিস ওপেন আছে ফর রাইট নাও অথবা ফর নেক্সট ইনটেক, ফর নেক্সট সেমিস্টার্স। সো লেটস রাইট দ্য প্রম্পট ফার্স্ট. Suppose I have a GPA 3.8. Here is 4. 20. And আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টারেস্টেড, my master's degree. So আমাকে এআই যে বটটা আছে, সে আমাকে আমার সিজিপিএ, আমার আমার ইন্টারেস্টেড, আমার আই মিন দ্য ফিল্ড আই এম ইন্টারেস্টেড ইন, এবং আমার আমার যে জেআরই স্কোর আছে, এই তিনটা টার্ম এবং আমার ইন্টারেস্টিং ফিল্ড, এগুলোর মেজারমেন্ট করে অ্যানালাইসিস করে আমাকে সে খুব কম সময়ে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি লিস্ট এবং
তাদের ওয়েবসাইট পোর্টাল এবং এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামটা সেটা 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 নেম সহ দিয়ে দিচ্ছে। আই হোপ যে আমি যদি গুগল করে বা অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করে এই ইনফরমেশন টুকু গ্যাদার করতে চাইতাম, আমার জন্য মেবি 5 times of the time this AI chatbot took to generate this whole information, মেবি 5 গুণ 5 গুণ সময় লাগতো আমাকে এই এই ইনফরমেশন গুলা একটা জায়গায় কালেক্ট করে নিয়ে আসতে। তো এখান থেকে আমি পোর্টাল পাচ্ছি, খুব ইজিলি আমি এখানে রিলেট করে আমার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশনের জন্য যে ক্রাইটেরিয়া বা প্রিরিকুইজিটস জানতে পারতেছি, এবং আমি এটা ইউজ করে আমার অ্যাপ্লিকেশন রান করতে পারতেছি, বা আমি শর্ট লিস্ট করতে পারতেছি অ্যাটলিস্ট যে আমার কোন ইউনিভার্সিটি গুলোতে আমি ট্রাই করবো বা কোন প্রোগ্রামটা আমার জন্য বেস্ট সুইটেড। সো এটা একটা কেস, যে কেসটাতে আমি 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 শুরুতেই বলছি যে আমি ওয়ান বাই ওয়ান যাবো। সো আসলে আমার একজন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ফ্রম স্ক্র্যাচ, স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ফ্রম স্ক্র্যাচ যে খুব খুব রিসেন্ট আন্ডার গ্র্যাড করে আন্ডার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে সে বের হয়েছে, এবং সে তার হায়ার এডুকেশনের জন্য বাইরে বিভিন্ন অপরচুনিটি সিক করতেছে। তো এই এই কেসটা থেকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান আসতেছি। নাম্বার ওয়ান, আমাদের ইউনিভার্সিটি চয়েস, লাইক ইউনিভার্সিটি এবং এবং সে এখানে আমাকে আমাকে কন্টিনেন্ট সহ দিচ্ছে। তো অস্ট্রেলিয়া কন্টিনেন্টের ক্ষেত্রে দুইটা ইউনিভার্সিটি সে আমাকে রিকমেন্ড করছে। এশিয়া কন্টিনেন্ট, ইউরোপ কন্টিনেন্ট, ইউনাইটেড কিংডম, another continent in the Europe continent actually, so whatever, and the US. So এই স্টেজটাতে একটা স্টুডেন্ট তার ইউনিভার্সিটি চয়েস এবং কোর্স চয়েস করার পরে যে স্টেপটা আমাদের আসে, যে আমাদের পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এবং এসে রাইটিং এর ক্ষেত্রে। সো বেসিক্যালি এটা কি জিনিস আমি যদি একটু শর্টলি ব্রিফ করি, যেটা আসলে হচ্ছে যখন হায়ার হায়ার এডুকেশনের জন্য অথবা পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য অথবা রিসার্চ প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়, তখন অ্যাপ্লিকেন্টের পার্সোনাল একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে, যে পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা ইউনিক ইউনিক দিতে হবে, এবং অবভিয়াসলি তার এটাতে তার এটা যে এটা এটাও সেলফ রিটার্ন। তো এখানেও আমরা অনেক সময় স্ট্রাগল করি যে আমরা কতটুকু ইমপ্রেস নিয়ে আসতে পারলাম বা কতটুকু এক্সপ্রেস করতে পারলাম আমাদের পয়েন্ট আর কি, বা পয়েন্ট অফ ভিউটা, বা যে অ্যাপ্লিকেন্ট তার পয়েন্ট অফ ভিউ সে এটা নিয়ে অনেক সময় আমাদের স্ট্রাগলিং একটা ফেস যায়। তো এই জায়গাটা থেকেও জেনারেটিভ এআইটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি, আমরা এখানে খুব ইজিলি এই এআই মডেলস গুলোকে কমান্ডের মাধ্যমে আমাদের জন্য পার্সোনাল যে স্টেটমেন্ট গুলো সেগুলো আমরা জেনারেট করে নিতে পারি। যেমন আমি যদি আহ, আমি যদি বলি যে I would like to submit an application, or which one? Let's choose Massachusetts Institute of Technology. Why not? I need to write a personal statement. Uh, just type from তো আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট জেনারেশনের সময় সে এইখানে আমার জিআরই স্কোর, আমার জিপিএ, আমি যে ইউনিভার্সিটিটা চুজ করছি, যে ম্যাসাচুসেটস মানে আমি এমআইটি, সেটা সে সবগুলো এগুলো মেনশন করা আছে। বাট এখানে কিছু point, যেমন সে আরো 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 কিছু ইনফরমেশন তাকে দিয়ে আমরা এটাকে একটু টুইক করে নিতে পারি। যেমন এখানে সে আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা সে মেনশন করার চেষ্টা করছে, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ আর আর assistant,
সো এখানে কোম্পানি এবং অর্গানাইজেশনটাকে সে ভ্যারিয়েবল হিসেবে রাখছে। তো এই পার্ট গুলোকে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই। যেমন যেমন সে এখানে আমার জন্য একটা বেসিক্যালি এটা এটা একটা টেমপ্লেট হিসেবে সে রাখছে, যেখানে প্রফেসরের নেম, রিসার্চের টপিক, আমার মানে প্রিভিয়াস রিসার্চ টপিক যেটা আমি আমার হয়তো আন্ডার গ্রেডে করা ছিল বা আন্ডার গ্রেডের পরে আমি করছি, এবং আমার প্রফেসরের নেম যার যার আন্ডারে আমি করছি বা যার সুপারভিশনে আমি করছি। সো এই স্লট গুলো ভ্যারিয়েবল হিসেবে আছে। So আমি যদি এখানে তাকে মেনশন করে দেই যে আই ওয়ার্ক as assistant for a year. So see, so if I ask it to write the statement, so it's gonna actually এই এআই বটটা এখন যেটা করবে সেটা করবে, সে আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাজ এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এই পার্সোনাল স্টেটমেন্টে সেটা অ্যাড করে নেবে। যেমন এইখানে অ্যাজ এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আই ওয়ার্ক অ্যাট স্বাধীন ল্যাব ফর এ ইয়ার, সেটা এখানে মেনশন করেছি। স্টিল সে এখানে প্রফেসরের নেম, যে প্রফেসরের সুপারভিশনে আমি আমার রিসার্চ অনগোয়িং করতে চাই বা আমি রিসার্চ ইন্টারেস্টেড অ্যাট এমআইটি, আমি তার তার নেম এবং টপিকটা, সেই টপিকটা আমি এখানে mention করে দিলে সে এই জায়গায় আমার ইনফরমেশন গুলো কাম করে দিবে। ইন দ্য এন্ড আমি জাস্ট কি করতে পারি, কপি করব, এটাকে আরো ইউনিক করতে পারি। আমার যদি কোনো ওয়ার্ড লিমিট থাকে আমি তাকে মেনশন করে দিতে পারি যে মেক ইট উইদিন 250 ওয়ার্ডস অর 200 ওয়ার্ডস। সো তখন এটাকে সে শ্রিঙ্ক করে ফেলবে, ছোট করে। সো এটা একটা স্টেপ। সো আমরা যদি তার পরের স্টেপটাতে মুভ চাই, যেটা ছিল হলো স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার 3 যেটা আসে স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট প্রিপারেশন। অনেকগুলো আমি প্রোগ্রামে এন্ট্রান্স এক্সাম থাকতে পারে বা একটা কোয়ালিফিকেশন টেস্ট এক্সাম থাকতে পারে। সেই এক্সাম গুলোর জন্য প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা আম, যেহেতু আমরা যেহেতু আমরা দেশের অন্য একটা কান্ট্রিতে বা অন্য একটা কন্টিনেন্টে বা অন্য একটা এডুকেশন সিস্টেমে আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি, সো তাদের এন্ট্রান্স এক্সাম বা তাদের কোয়ালিফিকেশন টেস্ট এক্সাম বা অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম যেগুলো হয় সেগুলো সম্বন্ধে আমরা ওয়েল না ভাবতে পারি। অতএব সবার জন্য না, বাট মোস্ট অফ দ্য কেস হয় এটা আমরা স্ট্রাগল করি। যেমন আহ, অনেক অনেক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে প্রি রিকুইজিট থাকে যে তাকে স্যাট দেওয়া থাকতে হবে, তাকে স্যাট দেওয়া স্যাট স্যাট কমপ্লিট থাকতে হবে বা তার তার জিআরই কমপ্লিট থাকতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা 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 স্ট্যান্ডার্ডাইজড যে টেস্ট গুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রিপারেশনের জন্য আমরা জেনারেটিভ এআই ফেলতে পারি। যেমন জিআরই ক্ষেত্রে, লাইক জিআরই ক্ষেত্রে অথবা স্যাটের ক্ষেত্রে, লাইক যদি আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে আই ডু নট হ্যাভ আই আই হ্যাভেন্ট কমপ্লিটেড স্যাট অ্যাকচুয়ালি, give me a roadmap. দেখেন এখানে এখানে একজন এক্সামিনের জন্য প্রিপারেশন প্ল্যানটা 3 to 6 months এর, বিফোর দ্য টেস্ট 3 to 6 months এর একটা প্রিপারেশন প্ল্যান
এখানে জেনারেট করে দিতেছে ফর আইডিয়াল কেসেস। অবশ্যই আমরা এখানে আমাদের যদি সময় কম থাকে আমরা তাকে বলে দিতে পারি যে আই আই অনলি হ্যাভ 2 months left for sitting the exam or for submitting the application, and I have to have the set uh, certification as well with the to submit with the application. So then এই এআই বটটা আমার জন্য শর্ট টাইমে একটা কমপ্লিশন মানে সার্টিফিকেশন অ্যাকুয়ারিং প্ল্যান দিয়ে দিবে। So আমি যদি একটু নেক্সট স্টেপে যাই, যেটা খুব আসলে নেক্সট কয়েকটি স্টেপ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা আমরা সবসময় আমাদের এগুলোর জন্য হেল্প লাগে। আমি দুটো একটু মেনশন করব। একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এফিসিয়েন্সি বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট, যেটা যেটা হচ্ছে আমাদের সবসময় আমরা আমরা এটা 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 শুধুমাত্র হায়ার এডুকেশনের জন্য অ্যাজ এ জব হোল্ডার যদি আমরা বাইরের দেশে মাইগ্রেট করতে চাই, সেক্ষেত্রে সবসময় ভিসা অফিস গুলো বা ভিসা অফিসার গুলো এইটা চিন্তা করে যে এই রিসোর্সটা বা এই হিউম্যান রিসোর্সটা আমার কান্ট্রিতে যে কি সে সাস্টেন করতে পারবে কি। তো সাস্টেনিং এর প্রথম শর্তই আসে যে অ্যাডপ্টিং কালচার, অ্যাডপ্টিং দ্য নেটিভ পিপল। সো এবং আমরা জানি যে মানুষের মনে ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো ভাষা। সেই ক্ষেত্রটা এই ল্যাঙ্গুয়েজ এফিসিয়েন্সিটা এই ভিসা গুলো রিজেকশনের থেকে বাঁচার জন্য। তো সেই জায়গাটাতে আমাদের জেনারেটিভ এআই কিভাবে help করতে পারে। জেনারেটিভ এআই এখন এখন চ্যাট জিপিটি নিয়ে আসছে, যেটা আমাদের আমাদের সবারই কম বেশি স্মার্টফোন আছে। সো আপনারা দেখবেন যে চ্যাট জিপিটির একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আছে, একটা আইএস অ্যাপ্লিকেশন আছে। এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো থেকে এইটা এইটা আনফর্চুনেটলি ওয়েবে নাই। এটার জন্য আমাদের একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন লাগবে এই আমি ট্রাই আউটটা করার জন্য। যেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে এখানে ভয়েস কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারবেন উইথ অ্যান এআই বট লাইক আমার ফোনটা দেখা দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন, যেটা চ্যাট জিপি অ্যাপ্লিকেশন মেবি দেখা যাচ্ছে না খুব ভালো করে, আমি জাস্ট প্লে করার চেষ্টা করতেছি। যে কনটেক্সট হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করব তার সাথে একটা কনভারসেশন কন্টিনিউ করার, ভয়েস কনভারসেশন অবভিয়াসলি ইন ইংলিশ, আর আমরা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রাই করতে পারবো লাইক জার্মান অর স্প্যানিশ। লেটস গো উইথ দ্য ইংলিশ ফার্স্ট। সো এখানে একটা একটা হেডফোন আইকন আছে, সো এটাতে আপনি যদি প্রেস করেন আপনার জন্য একটা ভয়েস ভয়েস কনভারসেশনের চলে আসবে। So, hey, I'm planning to have meet from MIT, and I'm gonna sit with. I'm going to sit for the IELTS exam soon, maybe in 2 or 3 weeks. So I need to practice. Can you help me by having a voice conversation in English? Well, I would like to go with the speaking first. Well, it's located in the north side of the Bangladesh, and it's famous for car. Also, it has some. So see, এটা 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 আসলে আমাদের জেনারেটিভ এআই টুলস যেগুলো আছে এগুলো আসলে আমাদের সাথে অ্যাজ আ টকিং পার্টনার বা যার সাথে আমাদের আসলে কোনো হেজিটেশন কাজ করবে না, কোনো জাজমেন্টাল কেউ হবে না। So আমরা ইজিলি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং এর যেই প্রফিসিয়েন্সিটা এটা আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের এসওপি রাইটিং। এটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট।
তো এসওপি রাইটিং, এটা একটা খুব স্ট্রাগলিং ফেস, কজ এইটাতে আসলে আহ, আমাদের পারপাসটা, যে আসলে এটা আসলে মিন করে হলো স্ট্রং স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বেসিক্যালি, এসওপি। সো আমাদের আমাদের এখানে উম, আমরা যেটা করতে পারি, আমরা জেনারেটিভ এআই টুলস সেম আমাদের, আমরা আমরা চ্যাট জিপিটিটাকে ইউজ করতে পারি আমাদের এসওপি রাইট আপের জন্য। লাইক সো জেনারেশন শেষ হওয়ার আগে আমি একটা জিনিস মেনশন করতে চাই। এখানে আমরা আমাদের কনটেক্সটটা, আমাদের একটা এসওপি রাইট আপের জন্য আমরা আমরা এখানে এক লাইনে বলতেছি প্লিজ প্লিজ রাইট এসওপি। সো এটা কি কি করতেছে, এটা আমার জন্য একটা জেনারেল বা একটা আইডিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইন এমআইটি, এটা একটা এসওপি লিখতেছে। So এইখানে আমার পার্সোনাল থিংসগুলো বা বা ইউনিকনেস রিগার্ডিং মাইসেলফ, আমার যেই পয়েন্ট অফ ভিউ বা আমার যেই স্টেটমেন্টস গুলো, এগুলো এখানে বা আমার যে পারপাসটা, এটা এখানে ফুটিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাকে আরো কিছু ইনফরমেশন রিলেটেড, আমার আরো আরো কিছু ইনফরমেশন, আমার আন্ডার গ্র্যাড রিলেটেড ইনফরমেশন, আমার ইন্টারেস্ট, আমার পাস্ট এডুকেশনাল জার্নি, এই 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 এবং আমার আমার ফ্যাসিনেশন গুলো, আমার ফিউচার নিয়ে, আমার ফিউচার ফিউচার ক্যারিয়ার নিয়ে আমার যে আই মিন ফ্যাসিনেশন, টার্গেট, ফ্যান্টাসিস, এই সবগুলো যদি আমরা আমরা তার সাথে শেয়ার করে দিয়ে তাকে আমরা অর্ডারটা করি, বা তাকে আমরা কমান্ড দেই যে আমার জন্য একটা এসওপি লিখে দাও ফর দিস প্রোগ্রাম, ফর দিস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দিস ইউনিভার্সিটি, সে আমার জন্য আরো টেইলর এবং কাস্টমাইজড এবং ইউনিক স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা সে আমাকে জেনারেট করে দিবে। So, for the sake of simplicity and the time constraint, আমি একটু পরের স্টেপে যাওয়ার চেষ্টা করছি। So, another point, যে ভিসা এবং ইমিগ্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্স, আমরা এই জায়গাগুলোতে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য, আমরা বা আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং এর জন্য অনেক সময় আমাদের যেটা হয় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং এর জন্য ইমেল শুট করতে হয় বা লেটার ডাম্প করতে হয়। ইভেন কিছু কিছু সার্ভিসও আছে যেগুলো জেনারেটিভ এআই বেসড বট সার্ভিস, হুইচ ইজ নট চ্যাট জিপিটি অ্যাকচুয়ালি, যেটা আপনার জন্য অন 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 বিহাফ অফ ইউজার বিভিন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আই মিন ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং করে দিবে। তো যেমন আমি যদি একটা বলি, যে যদি যদি নাম বলি, যেটা হলো আপনার ভিসা বট। ভিসা বট যদি আপনি ওখানে যান, ওইখানে দেখবেন যে আপনার কাছ থেকে সে একটা চ্যাটবট আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন অ্যাকুয়ার করে নিয়ে সে তার কি বা সেনজেন কান্ট্রিজ গুলো বা মিডল ইস্ট কান্ট্রিজ গুলোর জন্য ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে দেয়। এবং যেটা যেটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউজ, বিকজ আমাদের আমরা অনেক অনেক দেশের এম্বাসিস আছে যেগুলো আমাদের সার্কভুক্ত কান্ট্রিজ গুলোর মধ্যে, আর শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে আছে, বাকি ওই ইন্ডিয়া থেকে 7টা দেশ বা 8টা দেশে তারা সার্ভিস দেয় ইউজিং দেয়ার কনসুলেট। সো সেই 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 ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং এর জন্য এই জেনারেটিভ এআই এর বট ইউজ করে আমরা এগুলো করতে আমরা এগুলো করে ফেলতে পারি। আম, এবং আরেকটা ব্যাপার থাকে, যেটা হচ্ছে যে আসলে কালচারাল অ্যান্ড একাডেমিক অ্যাডাপশন। আমি প্রথমে বলে আসছি যে আহ, প্রথমত প্রথমত হচ্ছে এখন আসলে ইউটিউব আছে, আরো অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া আছে, বাট সেখানে আমাদেরকে সার্চ করতে হয়। ওগুলো তো অবশ্যই একটা একটা সার্চ ইঞ্জিন আছে, আমাদেরকে সার্চ করতে হয় করে অ্যাকুরেট অ্যাকুরেট কন্টেন্ট, হয়তো আর্টিকেল হলে আর্টিকেল করতে হয়, বা অ্যাকুরেট ভিডিও হলে সেই ভিডিওটা আমাদের দেখতে হচ্ছে। যে আমি আমি পোল্যান্ডের ওয়ার্সো ওয়ার্সোতে আমি হয়তো হয়তো মাইগ্রেট করবো। তো ওয়ার্সো একটা কেমন সিটি, এখানে কস্ট কেমন, এখানে লিভিং কস্ট কেমন, এখানে অ্যাকোমোডেশনস গুলো কেমন হতে পারে, বা অ্যাকোমোডেশনস গুলোর কস্ট কেমন, বা একটা স্টুডেন্টের জন্য এখানে লাইফ লিভিং কস্ট কেমন, দেন ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। সো অল দিস থিংস, আমরা আমরা এই জিনিসগুলোর যখন আমরা কোনো একটা সার্চ ইঞ্জিনের শরণাপন্ন হই, আমরা এখানে সময় দেই,
আমরা এখানে প্রপার আর্টিকেল বা প্রপার ব্লকটা আমরা মানে খুঁজে বের করে বা কয়েকটা ব্লক থেকে আমরা ইনফরমেশন গ্যাদার করি এখন। সেই জিনিসটাতে আমরা আমাদের খুব সহজেই একটা সব জান্তা সংসারের মতো একটা বন্ধু হয়ে এইচআর জিপিটি জেনারেটিভ যে টুলসটা সেটা একটা রোল প্লে করতে পারে। যেমন আপনি যদি আমি 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 যেমন বললাম, পোল্যান্ডের ওয়ারশ একটা সিটি, যেখানে একটা টেকনিশিয়ান ইউনিভার্সিটি আছে, ওদের পোলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তো পোলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, পোলিশ কালচার সাথে অ্যাডাপশন, এই জিনিস এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে লাইক আমি 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 যদি একটু কোয়েরি করি ইয়াকে, যেখানে যে সো ইটস আস্কিং। সো এখানে এখানে বেশ 7 থেকে 8টা, সাতটা সাতটা আইটেম সে পিক করছে, যে কমিউনিকেশন স্টাইল, সোশ্যাল এটিকুয়েট, academic culture, lifestyle and daily life, also social interaction, diversity inclusion, and work-life balance. So আমাদের আই মাস্ট সে যে আমাদের এই ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করে নিয়ে আসতে কয়েকটা আর্টিকেল পড়তে হইতো, বা কয়েকটা ব্লগ পড়তে হতো, বা হয়তো কয়েকটা কয়েকটা ইউটিউব ভিডিও দেখে আসতে। তো এই ইনফরমেশন গুলো বা এই নলেজ গুলো খুব সহজেই জেনারেটিভ এআই টুলস গুলো আমাদেরকে কালেক্ট করে গ্যাদার করে রেডি করে দিচ্ছে, যেটা আমরা জাস্ট উইল জাস্ট আমাদের জাস্ট এটা মানে পুরো নিলেই হচ্ছে। সো আই উড লাইক টু কল ইট এ ডে ফর টুডে। যে আমাদের আজকের টার্গেটটা ছিল যে হায়ার এডুকেশন অথবা জব হোল্ডারদের জন্য অথবা অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে বা প্ল্যানিং, যেগুলো হায়ার এডুকেশনের যে প্ল্যান আছে ইন এটা ক্ষেত্রে বা এইটার জন্য প্রসেসিং এর বিভিন্ন স্টেপে এআই জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিভাবে হেল্পফুল হতে পারে। That's all for today. Think if anyone have any queries, I would like to have them in the chat box, or you can turn on your mic and So we're done. Okay. Yeah. If we have any question, please. Ashik, can you see any question in the chat box, or if we don't No, have? not yet. No Okay. questions for today. Okay. Fine. Okay. Thank you very much. Thanks everyone for joining. Thanks, Rahi. And whoever has joined, feel free to reach out to us if you have any questions, or if you want to if you want us to discuss about any topic, any use cases, which you want to explore that can be solved by generative AI or not, please share with us. That we will also will discuss those in our sessions. And yeah, we'll see you in the next Sunday. Thanks, everyone. Thanks for joining. So Yeah. we're going Thank to you. end this session. Thank you.